إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مسلمانوں قرآن دے نیڑے آؤ مسلمانوں قرآن دے نیڑے آؤ تے قرآن دے نال آیاں بہاراں مسلمانوں قرآن دے نیڑے آؤ تے قرآن دے نال آیاں بہاراں میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے کلام خدا نو کلام الہ نو جنہ سینے لایا کلام خدا نو جنہ سینے لایا انہاں لئی رحمتاں ہزاراں مسلمانوں قرآن دے نیڑے آؤ تے قرآن دے نال آیاں بہاراں
ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو اکیلا ہی اس پوری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، داتا بھی ہے، گنج بخش بھی ہے، رنج بخش بھی ہے، غوث اعظم، دستگیر، لجپال، غریب نواز، مشکل کشا، حاجت روا، پروردگار اکیلا ہے، کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین، رحمت للعالمین، امام کائنات، فخر موجودات، امام اعظم، پیغمبر اعظم، مرشد اعظم، رہبر اعظم، پیر کامل، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، امام اعظم جناب سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ہو، سلامتی ہو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر، اللہ رب العزت کے اولیاء، صلحاء اور شہداء بندوں پر۔ حضرات و حاضرین، میری آپ احباب سے اس مسجد میں دوسری ملاقات ہے۔ رمضان مبارک میں آپ احباب سے ملاقات کا موقع ملا تھا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار اس گھر کو مزید رحمتوں برکتوں سے نوازے، اور اس کے مسجد کے جتنے اہتمام، انتظام، انصرام کرنے والے احباب ہیں، پروردگار سب کے گھروں میں رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے۔ حضرت قاری صاحب ماشاءاللہ بڑی رونق لگائے ہوئے ہیں، بڑی محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محنت اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرات و حاضرین، مجھ سے پہلے فاضل بھائی، عمر بھائی بڑے ہی احسن انداز میں موت کے بارے میں چند باتیں آپ سے کر رہے تھے۔ مجھے حکم ملا ہے کہ چونکہ بچوں کا قرآن مجید مکمل ہوا اور اس کا رزلٹ تھا اور اس پر انعام ملے، قرآن مجید کے حوالے سے چند باتیں میں آپ احباب کے سامنے پیش کروں۔ سب سے پہلے تو میں پروردگار سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ جتنے احباب اپنا قیمتی وقت نکال کے تشریف لائے ہیں اور اتنی سردی کے موسم میں اپنے نرم اور گرم بستروں کو چھوڑ کے اپنے گھر کو خیر آباد کر کے رب کے گھر میں ڈیرا لگائے ہوئے ہیں، پروردگار میرا، آپ کا، تمام احباب کا اور حضرت قاری صاحب کا لاہور سے آنا قبول و منظور فرمائے، اور جس طرح ہم یہاں پر جمع ہیں پروردگار اسی طرح اپنی جنت میں جمع کر دے۔ حضرات، رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید اپنے پیغمبر علیہ السلام پہ نازل فرمایا۔ قرآن مجید رب کائنات کی عظیم المرتبت کتاب ہے۔ اس سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئی تھیں انہیں اتنا مقام نہ ملا جتنا رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کو عطا کیا ہے، اور یہ اتنی عظمتوں والی کتاب ہے، اتنی رحمت برکت والی کتاب ہے کہ جو آدمی بھی اس سے جڑ جاتا ہے نا، جو چیز بھی اس قرآن سے جڑ جاتی ہے وہ پھر عام نہیں رہا کرتی، رب کائنات اسے خاص بنا دیتے ہیں۔ اپنے قیمتی وقت کو جو آپ نکال کے آئے ہیں، توجہ سے سماعت کیجئے گا، چند میری باتیں ہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ تمام احباب نے، بچوں نے اسکول جانا ہے، بڑوں نے کاروبار پہ جانا ہے، کسی نے جاب پہ جانا ہے، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، لیکن چند وقت میں کوشش کروں گا کہ چند ٹوٹی پھوٹی گزارشات آپ کے گوش گزار کروں۔ اللہ سے دعا ہے رب کائنات مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
रब्बे कायनात ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर ऐलान फरमाया, मेरे और आपके प्यारे पैगंबर जनाब सैयदना हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना पाक पे नाज़िल होने वाला कुरान है। रब्बे कायनात के कुरान का आगाज हो रहा है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। रब्बे कायनात अपने इस कुरान मजीद के आगाज के अंदर एक मैसेज, एक पैगाम दे रही है। अलिफ लाम मीम, ये हुरूफ़े मुक़त्तआत है। रब्बे कायनात ने इसका माना किसी को नहीं बताया, प्यारे पैगंबर ने हमें नहीं बताया, इसका माना कोई नहीं है। वल्लाहु अअलमु बिमुरादिही, इसका माना रब्बे कायनात जानते हैं। ज़ालिकल किताबु, ये किताब वो किताब है, ला रैब फीही, इसके अंदर किसी किस्म का शक व शुबा नहीं है। यार उर्दू बाजार के अंदर चला जा, लाहौर के अंदर कोई किताब लेके आ, उस किताब के पहले बरक के ऊपर लिखा होगा, लिखने वाले ने लिखा होगा, यार मैंने ये किताब लिखी है, बंदा हूं गलती हो जाती है, अगर गलती हो जाएगी मेरा टेलीफोन नंबर है, मुझे गलती बता देना ताकि मैं दोबारा दुरुस्त कर लूं। लेकिन रब्बे कायनात का कुरान है ना, प्यारे पैगंबर जनाब सैयदना हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ना भी आवाज नहीं आ रही ना यार लोग तो पहले कहते हैं ए दरूद दे मुनकर ने ए दरूद नूं मानदे नहीं ते तुसी होर भी नहीं पढ़ते ना यार, ऐसे ना करो। जब मेरे पैगंबर का नाम आए तो बड़ी मोहब्बत के साथ, मुश्किल से नहीं मोहब्बत से पढ़िएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपको हजरत कारी साहब ने बताया होगा, आप सुनते रहते हैं आम बातें, जब हम एक मर्तबा कहते हैं ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब्बे कायनात 10 नेकियां अता कर देते। कह दो सुभान अल्लाह। तो 10 गुनाह मिटा दिए जाते हैं और रब्बे कायनात 10 दर्जात बुलंद कर देते हैं। ये ऐसा अमल है जो रब्बे कायनात भी करते हैं, हम भी करते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आइए तवज्जो से समात कीजिएगा, मुझे दोबारा जहमत न दीजिएगा। जब भी प्यारे पैगंबर का नाम आए बड़ी मोहब्बत के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तवज्जो से। मेरे और आपके प्यारे पैगंबर जनाब सैयदना हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाज़िल होने वाला कुरान है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही, लोगों इस किताब के अंदर कोई शक व शुबा नहीं है, ये किताब शक शुबे से पाक है। इस किताब को पढ़िए ना, शक ज़हन से निकाल के पढ़िए। लेकिन तू पक्का मुसलमान है ना, तेरा नाम भी मुसलमानों वाला, तेरा घर भी मुसलमानों वाला, तेरा मुल्क भी मुसलमानों वाला, तेरा शहर भी मुसलमानों वाला, लेकिन अफसोस होता है तूने किस कुरान मजीद के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। यार तू कुरान मजीद को पढ़ता क्यों नहीं है? तेरा मेरा पैगंबर इस कुरान को पढ़ने वाला, तेरा मेरा पैगंबर इस कुरान से मोहब्बत करने वाला, फिर मैं तू कुरान मजीद से मोहब्बत क्यों नहीं करते? यार क्यों कुरान मजीद को पढ़ा करना। तेरे मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम रात को मुसल्ले पे खड़े हो गए, नमाज पढ़ना शुरू कर दी, कुरान पढ़ना शुरू कर दिया है। रात गुजरती चली जा रही है, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम कुरान मजीद को पढ़ते चले जा रहे हैं। अल्लाह 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 कुरान मजीद पढ़ना शुरू कर दिया है। पहला सिपारा खत्म हो गया, दूसरा पारा खत्म हो गया, तीसरा पारा खत्म हो गया, चौथा पारा खत्म करने के बाद मेरे
पैगंबर ने अल्लाह अकबर कह के रुकू किया गए। यार तू अपनी नमाज भी देख, अपने पैगंबर की नमाज भी देखना, अपने पैगंबर की तिलावत भी देख, तू प्यारे अपनी तिलावत भी देखना। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम इतनी लंबी नमाज पढ़ने वाले, मेरी तेरी माँ रूहानी माँ सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम एक दिन मेरे घर के अंदर आराम फरमाया। तवज्जो तवज्जो, मेरे घर के अंदर आराम फरमाया प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। आधी रात हो गई, प्यारे पैगंबर जाए नमाज पे खड़े हो गए, रब्बे कायनात से काल मिला ली, रब्बे कायनात से ताल्लुक कायम कर लिया। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम पढ़ते चले जा रहे गए। इधर से बिलाल ने अजान दी, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फजर की सुनते अदा करके मस्जिद के अंदर तशरीफ लेकर गए। कहती अंधेरा था, मैंने कोई ज्यादा न देखा, लेकिन जब प्यारे पैगंबर नमाज पढ़ा के वापस आए ना, प्यारे पैगंबर बड़े खरामा प्यारे पैगंबर बड़े आराम से चल के आ रहे। मैंने कहा खैर हो प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, न जाने आपके पाँव में कोई तकलीफ है। बड़े आराम से कदम रखते चले आ रहे। प्यारे पैगंबर की ज़ौजे मोहतरमा पूछती प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खैरियत तो है ना? आप बड़े आराम से चल के आ रहे। प्यारे पैगंबर फरमाते आयशा खैर है, कोई मामला नहीं है। प्यारे पैगंबर फिर वजह मसला क्या गए? प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते गए रात को देर तक इबादत करते करते पाँव पे वर्म आ गया। सैयदा ने पाँव की तरफ देखा, चीखें निकल गईं, पाँव सोजश से भरपूर हो चुके, पाँव सोजश आ चुकी, पाँव पे वर्म आ गया के। कौन? पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। रब्बे कायनात ने अगले पिछले सारे गुनाह मुआफ कर दिए। प्यारे पैगंबर की गलती कोई नहीं, प्यारे पैगंबर का गुनाह कोई नहीं, लेकिन इतना लंबा क़याम, इतनी लंबी तिलावत, इतना ज्यादा कुरान मजीद पढ़ा जा रहा है। सैयदा फरमाती प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम आपके अगले पिछले गुनाह रब्बे कायनात ने सारे मुआफ कर दिए। आप इतनी लंबी लंबी इबादत क्यों करते? प्यारे पैगंबर फरमाते अफला अकून अब्दन शकूरा। आयशा मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बन जाऊं? अल्लाह अकबर। आज मेरा और आपका कुरान कहां है? घर में कुरान है लेकिन पढ़ते नहीं है। अल्लाह की कसम यहां पर जितने लोग भी है ना, मैं एक तरफ से अगर रब के घर में बैठे हुए हैं कुरान पे हाथ रखवा के नहीं, मुझे यकीन है मैं वैसे ही अगर इन सारे मुसलमानों मोमनों को पूछना शुरू कर दूं ना कि आज रब्बे कायनात के कुरान का कितना हिस्सा पड़ा है, अल्लाह की कसम मुझे शर्म आती है। आपके सर शर्म से झुक जाएंगे कि कारी साहब ने सवाल क्या कर लिया है। मेरे भाई, आज इस कुरान मजीद को हमने दमों वाली, वजीफों वाली और रटने वाली और घोल घोल के पिलाने वाली किताब समझ लिया है। हालांकि ये तो पढ़ने वाली किताब थी, हमने मुर्दों के लिए बना लिया। कोई मर जाए, आओ कारी साहब बच्चे बुलाओ, घर में बैठो, कुरान पढ़ो, चावल खाओ और अपने घर को जाओ। बस ये कुरान का मकसद कब था? रब्बे कायनात के पूरे कुरान में मुझे एक जगह दिखा दीजिए रब्बे कायनात ने कहा जब तुम्हारा कि मर जाए कुरान पढ़ो मैं उसे माफ कर दूंगा। बताओ तो सही मुसलमानों, ये जिंदों की किताब थी, तुमने मुर्दों की किताब बना दी है। ये जिंदों की किताब थी। रब्बे कायनात ने इस किताब के अंदर हर एक इल्म बयान फरमाया,
हर एक मसले का हल बयान फरमाया, लेकिन तो फिर भी अपने मसले का हल किसी और से पूछता है, किसी और चीज से निकालता है। जब कुरान को तो पीछे कर देता है, फिर रब्बे कायनात भी तुझे जलील और रुसवा करते हैं। एक जो हमारे मुआशरे के अंदर ये कहते हैं ना, कुरान को कंड ना करो, कुरान को पीछा ना करो, और मेरे भाई तूने समझा ही नहीं है, कुरान को कंड करने का, कुरान को पीछा करने का मतलब ये था कि इस कुरान को छोड़ो ना, इस कुरान को पढ़ो। अगर तू कुरान की इज्जत करता है, एहतराम करता है, सारा कुछ करता है, इसे चूम चाट के ऊपर करके रेशम के गुलाफ में लपेट के तूने ऊपर रखा हुआ है, मुझे बता कुरान मजीद तुझे क्या फायदा देगा। एक बाबा जी थे ना, तो उनका बेटा घर में था। बाबा जी कहने लगे कि पुत्र मैं चलिया मैं शहर ते टाइम को नहीं गा, ते तू पिछों जरा ना ऐ मैं चीज़ां लिखतियां ने पेज ते एक सफ़े ते इन्हां नूं सारा पढ़ के ना ते सारे काम कर लई। ओ बाप शाम को जब वापस आया ना, तो बाप कहने लगा बेटा वो मैंने तुम्हें चीज़ें लिख के दी थी, कुछ काम करने थे। उन्हें क्या अब्बा सुबह दा मैं उन्हें चुम चुभ के मैं अखीर करती है। उन्हें क्या पुत्र चुम्या क्यों है अब्बा तोड़ा खत सी। उन्हें क्या पुत्र मैं चुम्मना से दिता ही नहीं सी, अब्बा की करना सी, ओ पुत्र और जो लिखिया सी वो काम करने सी। आज कुरान मजीद के साथ भी हमने यही सुलूक किया है, हम इसे चूम लेते हैं, चाट लेते हैं, ऊपर रख देते हैं ताकि इसकी बेअदबी ना हो जाए। और मुसलमान इसकी बेअदबी ये है कि तू इसके नहीं पढ़ता, तेरे घर के अंदर कुरान मौजूद है लेकिन तू पढ़ता नहीं है। रब्बे कायनात ने इसे पढ़ने के लिए कुरान मजीद को भेजा था, ये पढ़ने वाली किताब थी। और आज हम पता क्या समझते हैं, ये इस कुरान मजीद की जो रहमतें बरकतें और जो सारा कुछ नाजल होता था ना, वो सिर्फ पहले दौर में था, आज नहीं हो सकता। मेरे भाई ये तेरी खाम ख्याली है, निकाल दीजिए अपने जहन से ये सवाल, ये बात निकाल दीजिए। फैसलाबाद का डॉक्टर आज भी गवाह है, वो कहता है कैंसर के मरीज है, जिंदगी की आखिरी स्टेज पे है। जब मैं सूरह रहमान की तिलावत लगाता हूँ साहब को सुकून हो जाता है। मेरे भाई रब आज भी इस किताब के अंदर सुकून रखा हुआ है, आज भी इसकी वजह से सुकून नाजिल हो सकता है। तो पढ़ने वाला तो बन तो सही। मेरे और आपके प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम के दौर में एक वाक़या पेश आया, तवज्जो है ना, तवज्जो से समाप्त कीजिएगा। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम के सहाबी जनाब सैयदना उसैद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर के अंदर तशरीफ फरमा, पास इनका बेटा यहया लेटा हुआ है, थोड़ी दूर घोड़ा भी बंधा हुआ है। इन्होंने कुरान मजीद को पढ़ना शुरू कर दिया, कुरान मजीद पढ़ते चले गए। थोड़ी देर गुजरी ना, घोड़े ने अचानक शरारत करना शुरू कर दी। इन्होंने कुरान मजीद बंद कर दिया, घोड़ा भी रुक गया है, दोबारा पढ़ना शुरू किया है। घोड़े ने दोबारा शरारत शुरू कर दी, कहने लगे कहीं मेरे बेटे को तकलीफ ना पहुंच जाए, कुरान पढ़ना बंद किया है। घोड़ा भी रुक गया है। 2-3 बार ऐसे वाक़या पेश आया है ना, अचानक अपने घर से बाहर निकले, रात का वक्त है, मदीना मुनव्वरा की बात है। अचानक देखा आसमान की तरफ सितारों का एक कहकशां है, सितारों का एक झुरमट है, आसमान की तरफ चढ़ता चला जा रहा है। सुबह हुई, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम के पास आ गए। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम रात ये मेरे साथ वाक़या पेश आया। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम मुस्कुरा दिए। प्यारे पैगंबर फरमाते हैं उसैद अगर तू कुरान मजीद पढ़ता जाता वो तो रब्बे कायनात के नूरानी फरिश्ते तेरा कुरान सुनने के लिए आए थे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अगर तू कुरान पढ़ना बंद ना करता फरिश्ते तेरा कुरान सुनते जाते, सुबह हो जाती, मदीना मुनव्वरा के लोग आ जाते, अपनी आंखों से फरिश्तों को देख लेते। अगर प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते आप कुरान मजीद पढ़ना बंद न करते, रब्बे कायनात के नूरानी फरिश्तों का नुज़ूल हो जाना था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, आना वो कौन थे? कुरान पढ़ा करते थे जमीन पे, रब्बे कायनात के नूरानी फरिश्ते उन पे नुज़ूल किया करते थे। ये किताब बड़ी मुकद्दस किताब, ये किताब
किताब बड़ी लारैब किताब, ये किताब बड़ी अजमतों वाली किताब। इस किताब को जो भी पढ़ने वाला है ना, और रब्बे कायनात उसे अजीम बना देते हैं। जो भी इस कुरान मजीद के साथ जुड़ जाने वाला, अजमत पा जाने वाला है। आओ ना जरा तवज्जो करो, कुरान मजीद लाने वाले, कुरान मजीद भेजने वाले रब्बे कायनात सबसे अफजल तरीन रब्बे कायनात ने इस कुरान मजीद को भेजा जनाबे जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए। जिब्रील अलैहिस्सलाम तमाम फरिश्तों में से अफजल तरीन, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस कुरान मजीद को लेके प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम पे आए। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम कायनात के पैगंबरों में से अफजल तरीन, कायनात के तमाम इंसानों में से अफजल तरीन इस कुरान मजीद को नाजिल किया गया रमजानुल मुबारक के महीने के अंदर। महीने तो 12 हैं, सारे बड़ी अजमत वाले, लेकिन रमजान का मुकाबला नहीं करते इस रब्बे कायनात के कुरान को। रब्बे कायनात ने शब्बे कदर के अंदर नाजिल फरमाया, लैलतुल कदर के अंदर नाजिल फरमाया। जानते हो ना, एक रात है रमजान के अंदर, लैलतुल कद्री खैरुम मिन अल्फ शहर, 1000 महीनों से बेहतर रब्बे कायनात ने एक रात को बना दिया। वजह क्या है, इसके अंदर कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ। आना तवज्जो से समात कीजिए। वैसे तो शहर दुनिया के बड़े बड़े मुतबर्रक, बड़े अजमत वाले हैं, लेकिन दो शहरों का मुकाबला नहीं करते। एक मक्का मुकरमा, दूसरा मदीना मुनव्वरा। मक्का पहले मक्का था, मुनव्वरा बन गया इस कुरान मजीद की वजह से। मदीना पहले मदीना था, मुनव्वरा बन गया, रोशन बन गया इस कुरान मजीद की वजह से। क्यों बना? इस शहरों के अंदर रब्बे कायनात के कुरान का नुज़ूल हो गया। अल्लाह को अल्लाह अल्लाह, नमाजें मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ते, सारे कुरान पढ़ने वाले, नमाजें पढ़ने वाले, लेकिन मेरे पैगंबर के सहाबा का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वजह क्या है, उनके अंदर ये कुरान नाज़िल हुआ था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आओ ना लोगों, कुरान मजीद से जुड़ जाओ। जो बंदा कुरान मजीद से जुड़ जाता है रब्बे कायनात उसे अजमत अता कर देते हैं। आओ ना वो बच्चा जो हाफिज़े कुरान बन जाता है, कुरान मजीद को पढ़ने वाला बन जाता है, कुरान मजीद को समझने वाला बन जाता है। जो ये लोग कहते हैं ना सिर्फ हाफिज़े कुरान को ये एजाज मिलेगा, ना मेरे भैया, ना मैं तुझे प्यारे पैगंबर का फरमान सुनाऊं। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल माहिरु बिल कुरानी, अल माहिरु बिल कुरानी, वो बंदा, वो बच्चा, वो बूढ़ा जो कुरान मजीद के अंदर महारत हासिल कर लेता है, पढ़ने के अंदर ज्यादा हिम्मत कर लेता है, मेहनत कोशिश कर लेता है। प्यारे पैगंबर फरमाते, मअल किरामिल बरारा, क़यामत के दिन ये मुअज़्ज़ज़ फरिश्तों के साथ होगा। कुरान मजीद पढ़ने वाला किसके साथ होगा? फरिश्तों के साथ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और किन फरिश्तों के साथ? प्यारे पैगंबर फरमाते, मअल किरामिल बरारा, बड़े अजमत वाले, इज्जत वाले फरिश्तों के ये साथ होगा। कौन है ये कुरान मजीद को पढ़ने वाला है। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास ना एक बूढ़ा आदमी आया, एक बुजुर्ग आए, इस्लाम कबूल कर लिया और प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कुरान मजीद की तालीम हासिल की और जाने लगे। तवज्जो से समात कीजिएगा। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम कहने लगे, बुजुर्ग जी तुसी आए सी ते हुन वापस चले की लेना आए सी? या रसूलल्लाह मैं कुरान दी तालीम हासिल कर। आपने कहा कोई और मकसद तो नहीं? कहने लगे नहीं या रसूलल्लाह मैं सिर्फ कुरान की तालीम हासिल करने आया था बस। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर यही बात है तो सुन लो, अब आप जिस मकान, जिस दरख्त, जिस पत्थर, जिस पहाड़, जिस रास्ते में से गुजरेंगे, हर चीज आपके लिए दुआ करेगी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरे और आपके प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस कुरान मजीद के बारे में क्या क्या कुछ नहीं इरशाद फरमा दिया। लेकिन फिर भी अगर मैं ना पढ़ूं, फिर भी अगर तू ना पढ़े, फिर भी अगर मुसलमान ना पढ़े, कसूर मेरा है, कसूर तेरा है। मान, इस कुरान मजीद की वजह से रहमत बरकत मिलती है, पढ़िए फिर। और जो लोग कहते हैं घर के अंदर लड़ाई है, झगड़ा है, दंगा फसाद है, बेबरकती है,
میرے بھائی اس قرآن مجید کو گھر کے اندر پڑھا کر سارے حل نکل جائیں گے۔ پہلی قرآن مجید کی سب سے پہلی جو آیت ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جہاں سے شروع ہوتا ہے رب کائنات کا قرآن، جانتے ہو اس ایک چھوٹی سی آیت کے اندر رب کائنات نے کتنی رحمتیں برکتیں رکھ دی ہیں۔ اور جو اس کے بعد جو سورت شروع ہوتی ہے سورت الفاتحہ، پہلی سورت، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں یہ سورت الشفا بھی ہے، یہ سورت فلاں ہے، سارا کچھ اس کے بارے میں بتا دیا پیارے پیغمبر علیہ السلام نے۔ پھر کیوں نہیں پڑھتے اپنے گھر کے اندر؟ میرے بھائی اپنے گھر کے اندر قرآن مجید کو پڑھنا شروع کر دیجئے۔ سورت الفاتحہ، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس سورت کے اندر رب کائنات نے رحمت برکت کو رکھ دیا ہے اور ہر نماز کا حصہ بنا دیا ہے۔ تو بھی پڑھتا ہے، میں بھی پڑھتا ہوں، لیکن معنی مفہوم سمجھ کے پڑھیے تاکہ اس سورت سے ہمیں فائدہ حاصل ہو۔ دوسری سورت کون سی ہے؟ سورت البقرہ۔ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا رب کائنات کی قسم ہے دنیا کے ہر بندے کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے، غلط ہو سکتی ہے، اس کی بات کے اندر شک و شبہ ہو سکتا ہے، لیکن کائنات کے امام میرے تیرے پیغمبر آمینہ کے لال عبداللہ کے در یتیم سرکار مدینہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی بات میں شک شبہ ہو سکتا؟ پیارے پیغمبر فرماتے جس گھر کے اندر یہ قرآن پڑھا جائے نا، اور اس قرآن کی دوسری سورت سورت البقرہ، پیارے پیغمبر فرماتے اس گھر کے اندر جادو جنات شیاطین رہتے نہیں ہیں۔ لیکن پڑھے تو تب ہے نا، پڑھے تو تب ہے نا جب گھر کے اندر پتا چلا تھوڑا سا گھر میں سایہ ہے، گھر میں جادو ہے، گھر میں فلاں ہے، گھر میں فلاں چیز ہے۔ پیر صاحب ایک بکرا کالا لے لو، 50,000 روپیہ لے لو، لاکھ لے لو، سارا کچھ لے لو، بس میرے گھر میں مسئلہ حل ہو جائے۔ پھر پیر کا مسئلہ تو حل ہوتا ہے، تیرا مسئلہ حل ہوتا نہیں ہے۔ پیر کہندا مینوں دتی چلو میرا کام چلی جائے گا، توڑا چلے یا نہ چلے۔ میرے بھائی میرے برادر، اس قرآن مجید میں ہر مسئلے کا حل ہے، ہر بات کا حل موجود ہے۔ اس قرآن مجید کے اندر معیشت بھی ہے، معاشرت بھی ہے، سیاست بھی ہے، کاروبار بھی ہے، لین دین بھی ہے، اخلاق بھی ہے، ہر ایک چیز اس قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ بس مسئلہ تھوڑا سا اتنا سا ہے کہ میں اور آپ اس قرآن مجید کو پڑھنا شروع کر دیں، اس کو سمجھنا شروع کر دیں۔ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وہ آدمی جو اس قرآن مجید کو پڑھتا ہے، صحیح انداز میں پڑھتا ہے، اسے گہرا اجر ملتا ہے۔ لیکن جو آدمی پڑھتا ہے نا، پڑھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اٹکتا ہے، بار بار پڑھتا ہے لیکن پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، بار بار غلطی کر جاتا ہے، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اسے دوہرا اجر ہے۔ پہلا اجر اسے پڑھنے کا، دوسرا اسے محنت اور اٹکنے کا اجر ہے۔ میرے بھائی قرآن مجید پڑھیے، یہ بہانہ نہ کیجئے میں بڑا ہو گیا، زبان موٹی ہو گئی، اب مجھے نہیں پڑھنا آتا۔ قرآن مجید پڑھیے، جس عمر کے اندر ہے قرآن مجید کو سمجھیے، اپنی زندگی کے اندر لے کے آئیے، پھر دیکھیے اس قرآن مجید کے اندر سے رب کائنات پھر رحمتوں برکتوں کا کیسے نزول کرتے ہیں۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، رب کائنات نے اس قرآن مجید کو شفا کہا ہے۔ پڑھیے تو صحیح، اس قرآن مجید کے اندر شفا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں دلوں کو اگر چین چاہیے، سکون چاہیے، اطمینان چاہیے تو یہ دلوں کا سکون اگر مل سکتا ہے یہ رب کائنات کے قرآن کے اندر ہے۔ آج کا نوجوان اپنے سکون کے لیے گانا سنتا ہے، مووی دیکھتا ہے، ڈرامہ دیکھتا ہے، فلم دیکھتا ہے، کنجر دیکھتا ہے تاکہ دلوں کا سکون مل جائے، شراب پیتا ہے دلوں کا سکون مل جائے، نشہ کرتا ہے دل کا سکون مل جائے۔ میرے بھائی ان کے اندر سکون نہیں مل سکتا، بربادی ہے، ہلاکت ہے اس بندے کے لیے جو ان چیزوں کی طرف جاتا ہے۔ سکون چاہیے، قرآن مجید کی طرف آئیے۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار مجھے بھی آپ کو بھی قرآن مجید پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے جو آج کی یہ چھوٹی سی ایک مختصر سی لیکن بڑی خوبصورت محفل تھی، مجھے بڑی خوشی ہے